A very good morning to one and all. So, hope all of you are safe. So, it's been a long time since I've uploaded. So, I'm sorry for the inconvenience caused. So, today we shall see about enzymes as I gave in the introductory part. So, enzymes are very important for all the metabolic reactions. So, without enzymes, the various reactions cannot take place. So, we shall see about, before going into the other metabolism in detail, we'll see about what are the enzymes. அனைவருக்கும் இனி காலை வணக்கம். அனைவரும் பத்திரமாக இருப்பீர்கள் என்று நினைக்கின்றேன். இப்போ ரொம்ப நாள் கேப்புக்கு அப்புறம் வரனால அதுக்கு தடங்களுக்கு வருந்துகிறேன். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து என்சைம்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம். இப்போ நம்ம டயட்டில் எடுக்கிற ஒவ்வொரு பொருள், இப்போ தாது பொருள் எல்லாமே வந்து இப்போ புரத சத்து, மாவு சத்து எல்லாமே வந்து அந்த கார்போஹைட்ரேட்ஸ், ப்ரோட்டீன்ஸ், ஃபேட்ஸ் அது மூணுமே வந்து அடுத்த ஸ்டெப் போய் நம்ம மெயினாக எனர்ஜி கொடுக்குறக்காக தான் நம்ம டயட்டில் எடுக்கிறோம். இப்போ அந்த எனர்ஜி கிடைக்கணும்னா இப்போ அது வந்து நிறைய மெட்டபாலிக் ப்ராசஸ் நடக்கணும். அந்த மெட்டபாலிக் ப்ராசஸ்க்கு வந்து தேவையான முக்கியமான ஒன்று வந்து என்சைம்ஸ். ஸோ இன்றைக்கி என்சைம்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி. So first, the introduction about enzymes. Enzymes are biological catalysts. So how we have catalyst is any substance which increases the rate of a reaction. It's called as catalyst. So enzymes are biological catalysts, which means that enzymes are present in a human system, in the human biological system. So they are called as biological catalysts, which help in the various metabolic reactions, as I've already told, and they accelerate, so they increase the rate of the biological reactions that are taking place in the humans. So that is why they are called as biological catalysts. So the main function is they act as a catalyst, but since they act in the human's biological system as a catalyst, they are named as biological catalyst. So the enzyme plays an important role, vital role in the conversion of complex biomolecules into simpler ones, namely the carbohydrate, proteins and fats into simpler forms that can be easily assimilated, taken up by the tissues for the various purpose. So, but enzymes are required in very small amounts. So that is one of the important unique property of the enzyme, that enzyme is required in very small amount, but it can perform large number of reactions, and it can break down the complex substances into the simpler ones. So imagine the greatness of all the enzymes. And the other important advantage or the unique property is that at the end of the reaction, the free enzyme can be obtained as such. So it can be utilized for the next step or the next reaction. So that is a unique property of enzymes, which makes it a very important molecule in the various metabolic reactions in our human system. ஸோ நம்ம என்சைம்ஸ் பற்றி பார்த்தோன்னா, இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு மெட்டபாலிக் ரியாக்ஷன்ஸ்க்கும் என்சைம்ஸ் இல்லைன்னா நடக்காது. அப்போ என்சைம்ஸ்னால் என்ன டெஃபினேஷன்னா, பயாலஜிக்கல் கேட்டலிஸ்ட். இப்போ நம்ம கேட்டலிஸ்ட்னால் என்ன, நம்ம கெமிஸ்ட்ரியில் படிச்சிருப்போம் இல்லையா? கேட்டலிஸ்ட்னால் எந்த ஒரு ரியாக்ஷன் அதிகப்படுத்துறதும் வந்து வேகப்படுத்துறது வந்து கேட்டலிஸ்ட்னு சொல்கிறோம். இப்போ அந்த கேட்டலிஸ்ட் நம்ம உடம்புல இருக்கிறதுனால அது வந்து பயாலஜிக்கல் கேட்டலிஸ்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். நம்ம அதுதான் வந்து என்சைம்ஸோட டெஃபினேஷன். அப்போ ஒவ்வொரு பயாலஜிக்கல் ரியாக்ஷனுக்கும் அந்த ரியாக்ஷன் ரேட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது, அது வந்து ரியாக்ஷன் ரேட்டை சீக்கிரமாக நடக்க வைக்கிறது வந்து என்சைம்ஸ். அதனால தான் அதுக்கு பேர் வந்து பயாலஜிக்கல் கேட்டலிஸ்ட். அப்போ என்சைம்ஸ் வந்து என்ன, நிறைய இம்பார்ட்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் வந்து என்னென்னா, காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்க மாலிகுல், அந்த ஒரு ரொம்ப ப்ரோட்டீன் ஃபேட்லாம் எடுத்துக்கிட்டால் நம்ம ஸ்ட்ரக்சரில் ஏற்கனவே பார்த்துருப்போம். எல்லாமே ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸ் மாலிகுல். இப்போ அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கிறது எல்லாமே வந்து சின்ன சின்ன மாலிகுலாக பிரேக் டவுன் பண்ணால் அதை உடச்சி ஈஸியாக வந்து டிஷ்யூஸ் எடுத்துக்கும். ஃபைனலாக நம்ம எனக்கு டயட் எதுக்கு எடுக்கிறோம், அந்த டிஷ்யூஸ் சர்வைவ் பண்ணணும், டிஷ்யூ வந்து எல்லா நியூட்ரியன்ஸும் டிஷ்யூஸ்க்கு போகணும் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம டயட்டில் நம்ம சாப்பிட்றதோட மெயின் உள்நோக்கம். அப்படி இருக்கப்போ வந்து இப்போ இந்த என்சைம்ஸ் இருந்தால் தான் அந்த என்சைம்ஸோட இம்பார்ட்டன்ட் ஃபங்க்ஷனாக 2-3 தனித்துவம், என்சைம்ஸ்கோட தனித்தன்மை என்னென்னா, என்சைம் வந்து காம்ப்ளெக்ஸாக ஒரு பெரிய மாலிகுல் வந்து சின்ன சின்ன மாலிகுலாக பிரேக் டவுன் பண்ணலாம். சின்ன சின்ன மாலிகுலாக உடச்சி வந்து ஈஸியாக அது வந்து டிஷ்யூஸ் எடுத்துக்கலாம். இன்னொரு முக்கியமான ஒரு தனித்தன்மை என்னென்னா, என்சைம் வந்து ரொம்ப கம்மியாக வேணும். இப்போ நமக்கு வந்து அவ்வளோ நிறைய அமௌண்ட் என்சைம் தேவைப்படும் கிடையாது. ஆனால் நினச்சி பாருங்க, கொஞ்சம் அமௌண்ட்டாக இருந்து அது எவ்வளோ மெட்டபாலிக் ரியாக்ஷன்ஸ் நடத்துது என்சைம். அப்போ அது ஒரு தனித்தன்மை இல்லையா என்சைம்ஸ்க்கு. அதுக்கு அடுத்து இம்பார்ட்டன்ட் வந்து என்னென்னா, முக்கியமான ஒரு தனித்தன்மை என்னென்னா என்சைம்ஸுக்கு மெயினாக என்சைம்ஸ் வந்து அந்த ரியாக்ஷன் முடிஞ்ச உடனே ஃபஸ்ட்டு எப்படி இருந்ததோ, அந்த ரியாக்ஷனுக்கு முன்னாடி என்சைம் எப்படி இருந்ததோ அதே மாதிரி திருப்பி நமக்கு கிடைக்கும். அது வந்து ஒரு பெரிய இதுன்னு சொல்லலாம். நம்ம என்சைம்ஸோட முக்கியமான ஒரு தனித்துவம் வந்து அதுதான். என்சைம் வந்து அந்த ஒரு ரியாக்ஷன் முடிச்சதுக்கப்புறம் அந்த ஒரு ரியாக்ஷனை வந்து அதிகப்படுத்தும் ஒவ்வொரு மெட்டபாலிக் ரியாக்ஷன்ஸை அதிகப்படுத்திட்டு திருப்பி அந்த ரியாக்ஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நமக்கு வந்து ஃப்ரீ என்சைம் அப்படியே கிடச்சிருது. ரியாக்ஷன் முன்னாடி எப்படி இருந்தோ அதே மாதிரி திருப்பி கிடச்சிருது. அதுதான் வந்து அதோட முக்கியமான தனித்தன்மை. அடுத்து, what are the properties of enzymes? So enzymes are proteins in nature. So they are colloidal, thermolevel, biological. This is general physical and chemical properties. An enzyme can catalyze the reactions within the cell as well as outside the cell. Okay. So enzymes act as biological catalysts
So enzymes binds with the substrate. So how they act as biological catalyst? What is the mechanism behind the enzyme reaction? So enzymes bind with their substrate to form substrate complex, which is highly reactive intermediates, and subsequently that will break down, dissociate or break down to form the products. So this is the outline of enzyme catalyzed reaction. So enzymes will combine with the substrate to form the enzyme substrate complex, which is an intermediate, unstable. So intermediate means it's a product that is byproduct that is formed that is unstable. So immediately it will, because it is unstable, immediately it will break down to form the required products. And enzyme remains unchanged in the free form and the composition of the completion of the reaction. So as I already told, after the completion of the reaction, so these are the properties which makes enzymes as a biological catalyst. And enzymes enhance to reach the equilibrium at a faster rate. So once the equilibrium is reached, the complex will break down to form the required products. So to attain the equilibrium, enzymes help and play a very important role by enhancing or increasing the rate of the reaction by making the particular enzyme substrate to reach the equilibrium at a faster rate. So this is the mechanism behind enzyme action. So it will combine with the substrate and it will enhance the equilibrium rate. So it will increase the rate at which the reaction is attaining the equilibrium. Thereby it will dissociate to form the products that are required. So enzymes act by lowering the activation energy. So if we take the activation energy, so the maximum energy that is required for a reaction is called as the E-act or activation energy. So that energy is lowered. So once that energy is lowered, the product can be formed at a faster rate. So this is an important property of the enzyme. So each enzyme can catalyze a specific reaction for single or few substrates. That is another important property of the enzyme. And all the activity of the enzyme are altered by various factors. So the enzyme activity can be either increased or decreased by various factors, which we'll be seeing later on, like physical, chemical factors and biological factors. So these are the important properties of enzymes. இப்போ என்சைம்ஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தோம். அடுத்த இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்னென்னா, என்சைம்ஸ் வந்து ப்ரோட்டீன்ஸ். இப்போ கார்போஹைட்ரேட்ஸ், ஃபேட்ஸ், ப்ரோட்டீன்ஸ் 3 பயோமாலிக்யூல் இருக்கு இல்லையா. அதில் வந்து இது வந்து என்ன மாதிரினா, என்சைம்ஸ் வந்து ப்ரோட்டீன்ஸ். மெயின்லி வந்து கொலாய்டல், தெர்மோலபைல், பயாலஜிக்கல் கேட்டலிஸ்ட். அப்போ மெயினாக வந்து என்னாகுன்னா, ஒரு என்சைம் வந்து ஒரு செல்லுக்கு உள்ளேயும் ரியாக்ஷன்ஸ் கேட்டலைஸ் பண்ணலாம், ஒரு செல்லுக்கு வெளியும் ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து கேட்டலைஸ் பண்ணலாம். அப்போ எப்படி என்சைம் வந்து ஒரு கேட்டலிஸ்ட்டு நம்ம ஏன் சொல்கிறோம், ஒரு பயாலஜிக்கல் கேட்டலிஸ்ட் நம்ம ஏன் சொல்கிறோன்னா, என்சைம் வந்து சப்ஸ்ட்ரேட் கூட பைண்ட் பண்ணிவிட்டு அது என்ன பண்ணோன்னா, அந்த ஒரு இன்டர்மீடியட் ஃபார்ம் என்சைம் சப்ஸ்ட்ரேட் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். அது அவ்வளோ ஸ்டேபிள் கிடையாது, ஸ்திரத்தன்மை கிடையாது. அதனால் இமீடியட்டாக அது பிரேக் டவுன் ஆகி என்ன பண்ண, அது உடஞ்சி நமக்கு என்ன ப்ராடக்ட் வேணுமோ, மெட்டபாலிசமில் என்ன ப்ராடக்ட் வேணுமோ அந்த ப்ராடக்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகிடும். அதுதான் என்சைம் ரியாக்ஷன். என்சைமோட ஃபங்க்ஷன் என்ன, அதை ஒரு ரியாக்ஷனை வந்து என்சைம் கேட்டலைஸ் பண்ணால் அதில் என்ன நடக்குதுன்னா இதுதான் நடக்குது. அதுக்கப்புறம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோன்னா, என்சைம் வந்து அதே ஃபார்மில் ரியாக்ஷன் முடிஞ்சாலும் அதே ஃப்ரீ ஃபார்மில் நமக்கு திருப்பி கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து ரியாக்ஷன்ஸ் என்ன எப்படி வந்து ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகுது, எப்படி கேட்டலிஸ்ட்டாக ஆக்ட் பண்ணுது அப்படின்னா, அந்த ரியாக்ஷன் எக்விலிபிரியம் வந்து சீக்கிரமாக வந்துடும், சீக்கிரமாக அட்டைன் பண்ணிடும். அப்போ மேக்ஸிமம் அந்த எவ்வளோ எனர்ஜி இருக்கோ அந்த எனர்ஜி தாண்டினா தான் அது வந்து என்ன ஆகும்னா நமக்கு வேணுங்கிற ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகும். அப்போ அந்த எனர்ஜி தாண்டுறதுக்கு, அது வந்து ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி, அந்த எனர்ஜி தாண்டுறதுக்கு வந்து என்சைம் எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னா, அந்த எனர்ஜி வந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ணுது. கம்மி பண்ணால் ஈஸியாக அந்த அதை தாண்டி போயிடலாம், தாண்டி ஈஸியாக நமக்கு வந்து ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகும். அதுதான் வந்து இம்பார்ட்டண்ட். அதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய ஃபேக்டர்ஸ், இப்போ என்சைம் ஆக்டிவிட்டினா அது நிறைய இது வந்து அதோட இது வந்து ஆக்டிவ் ஸ்திரத்தன்மை வந்து நிறைய இது வந்து குறைக்கலாம். இப்போ அது வந்து நமக்கு அதிக டெம்பரேச்சராக இருக்கலாம், இல்லை ஒரு வெளிச்சம், இல்லை யூவி ரேஸ், எதுனாலுமே வந்து அது வந்து அஃபெக்ட் ஆகும். இது ஒரு மெட்டலாக இருக்கலாம், தாது பொருளாக இருக்கலாம், அது எல்லாமே வந்து அந்த ஒரு என்சைம் ஆக்டிவிட்டியை வந்து டிக்ரீஸ் பண்ணும், இல்லைனா இன்க்ரீஸ் பண்ணும். So enzymes accelerate a metabolic reaction by lowering the activation energy. They have high specificity. At the end of enzyme catalyzed reaction, so this is the general mechanism. It's represented by enzyme. It is E. There is a free enzyme. E is the free enzyme plus substrate is the substrate, and enzyme substrate complex is ES. That is unstable, so it will break down to form enzyme and the required product. So you can see that even after the reaction, you are getting the free enzyme in the same form how it was before the reaction. And the first is a reversible reaction, while the second one is irreversible reaction. So once the required product is formed in a metabolic reaction with the help of the enzyme, again you cannot get the substrate or you cannot get another product. Okay, so that is a
mechanism behind the outline of the simple mechanism behind enzyme catalyzed reaction. அப்போ என்சைம்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுன்னா நிறைய மெட்டபாலிக் ரியாக்ஷன் வந்து என்ன பண்ணும், அந்த ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி கம்மி பண்ணிவிட்டு சீக்கிரமாக வந்து அந்த ரியாக்ஷன் வந்து நடக்கும். அப்போ வந்து என்னென்னா ஹை ஸ்பெசிஃபிக். இப்போ ஒரு என்சைம்னா இந்த ரியாக்ஷன் மட்டும் தான் கேட்டலைஸ் பண்ணும். அதுக்கப்புறம் என்சைம் கேட்டலைஸ் ரியாக்ஷன் நம்ம ஏற்கனவே என்ன பார்த்தோம், அந்த ஃப்ரீ என்சைம் வந்து ஃப்ரீ ஃபார்ம்லேயே கிடச்சிது. அப்போ இந்த ரியாக்ஷன் பார்த்திங்கன்னா ஈங்கிறது கேபிட்டல் ஈங்கிறது ஃப்ரீ என்சைம், சப்ஸ்ட்ரேட்டுங்கிறது எதில் ஆக்ட் பண்ணுதோ அது. அப்போ அது வந்து ரிவர்சிபிள் ரியாக்ஷன் வந்து என்சைம் சப்ஸ்ட்ரேட் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். அதுக்கப்புறம் அது வந்து அன்ஸ்டேபிள் சொன்னோம் இல்லையா, ஸ்திரத்தன்மை இல்லை. அதனால் இமீடியட்டாக அது பிரேக் டவுன் ஆகி என்சைமும் ப்ராடக்ட்டும் ஃபார்ம் ஆகிடும். அப்போ நம்ம கவனிச்சோன்னா நம்ம ரியாக்ஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா என்ன, ரியாக்ஷன் முன்னாடி என்சைம் எப்படி இருக்கும், அந்த ஃப்ரீ என்சைமாக இருக்கும், அதே மாதிரி தான் ரியாக்ஷனுக்கு அப்புறமும் நமக்கு திருப்பி கிடைக்குது. So enzymes classified. So classification, as I already told, any classification will be based upon any factors. So if it can be classification of carbohydrate or classification of vitamins or classification of amino acids, proteins. So any classification, the classification has to be based upon any particular factor, either the group or their physical property or chemical property or the molecular size. So whichever biomolecule you take, there must be some factor for classification. So enzymes can be classified based on 3 factors. So first one is based on the functioning place. Where does it function? So already we mentioned it can function inside the cell as well as outside the cell. So based upon that, there are 2 types. One is intracellular enzymes and the other one is extracellular enzymes. Then based upon polypeptide chains, the number of because we told it is a protein molecule. So protein molecule is nothing but amino acid sequence arranged to form a polypeptide chain which forms a protein molecule. So based upon the polypeptide chains, they are named as oligomeric enzymes, monomeric enzymes and multi-enzyme complex. Okay, then based upon the type of reaction they catalyze. What type of reaction? So the enzymes are biological catalysts. So depending upon what type of reaction they catalyze, they can be classified into different types: oxidoreductases, transferases, hydrolases, lyases, isomerases and ligases. ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து என்சைம் எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் அப்படின்னு. இப்போ எந்த கிளாஸிஃபிகேஷன் எடுத்துக்கிட்டாலுமே ஏதாவது ஒரு பேசிஸ் இருக்கும். இப்போ அந்த ஸ்ட்ரக்சர் வச்சு கிளாஸிஃபை பண்ணலாம், இல்லை குரூப்பை வச்சு கிளாஸிஃபை பண்ணலாம், இதோட ப்ராப்பர்ட்டி வச்சு கிளாஸிஃபை பண்ணலாம், அதோட மாலிகுலர் சைஸை வச்சு. இப்போ கார்போஹைட்ரேட் இல்லை ப்ரோட்டீன்ஸ் இல்லை ஃபேட்ஸ் இல்லை விட்டமின்ஸ் எடுத்துக்கிட்டாலுமே எல்லாத்துக்குமே ஏதாவது ஒரு கிளாஸிஃபிகேஷன் இருக்கும். அதே மாதிரி என்சைம்க்கு என்ன கிளாஸிஃபிகேஷன்னா டிஃப்ரெண்ட் 4 டைப் இருக்குது. ஒன்று வந்து 3 டைப் இருக்குது. ஒன்று வந்து பேஸ்ட் ஆன் ஃபங்க்ஷனிங். இப்போ ஏற்கனவே பார்த்தா செல் உள்ளேயும் என்சைம் இருக்கும், செல் வெளியிலையும் என்சைம் ரியாக்ஷனை கேட்டலைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு. அப்போ அந்த எங்கே இருக்கோ அதை பொறுத்து, எங்கே வந்து அதோடய ஃபங்க்ஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுதோ அதை பொறுத்து 2 டைப். ஒன்று வந்து இன்ட்ராசெல்லுலார், செல்லுக்குள்ளே நடந்தால் அது வந்து இன்ட்ராசெல்லுலார், செல் வெளியே நடந்தால் அது வந்து எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலார் என்சைம். அடுத்து வந்து பாலிபெப்டைட் செயின். என்சைம்ஸ் வந்து என்ன சொன்னோம், ப்ரோட்டீன் மாலிகுல்ஸ். அப்போ ப்ரோட்டீன்ஸ்னால் என்ன, அமினோ ஆசிட்ஸ்லாம் சேர்ந்து ஒரு ப்ரோட்டீன் மாலிகுல், ஒரு பாலிபெப்டைட் செயின் ஃபார்ம் ஆனால் இட் இஸ் அ ப்ரோட்டீன். அப்போ அந்த ப்ரோட்டீன் மாலிகுல் பேஸ் பண்ணி எவ்வளோ பாலிபெப்டைட் செயின் இருக்கோ அதை பேஸ் பண்ணி ஒலிகோமெரிக், மோனோமெரிக், மல்டி என்சைம் காம்ப்ளெக்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். அடுத்து பேஸ்ட் ஆன் டைப் ஆஃப் ரியாக்ஷன், என்ன ரியாக்ஷன் கேட்டலைஸ் பண்ணுது. என்சைம் வந்து கேட்டலிஸ்ட் சொல்லிட்டோம், பயாலஜிக்கல் கேட்டலிஸ்ட் சொல்லிட்டோம். இப்போ எந்த மாதிரி ரியாக்ஷன் கேட்டலைஸ் பண்ணுது அதை பொறுத்து 5 குரூப் இருக்குது. ஒன்று வந்து 6 கிளாஸஸ் இருக்குது. ஒன்று வந்து ஆக்சிடோரெடக்டேசஸ், செகண்ட் வந்து டிரான்ஸ்ஃபரேசஸ், ஹைட்ரோலேசஸ், லையேசஸ், ஐசோமெரேசஸ் அண்ட் லைகேஸ். ஸோ ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் இது எங்கே என்ன பார்க்கணும்னா, இந்த கிளாஸிஃபிகேஷன் பேஸ்ட் ஆன் டைப் ஆஃப் ரியாக்ஷன் நம்ம கேட்டலைஸ் பண்ணுறது வந்து அந்த ஆர்டரே தான் இருக்கணும். இப்போ இந்த ஆர்டர் கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா, ஆக்சிடேட்டர்ஸ், டிரான்ஸ்ஃபரேசஸ், அந்த ஆர்டர் மாற்றக்கூடாது. அது ஏங்கிறது அடுத்த கிளாஸில் பார்ப்போம். So another important point I just forget to mention here. So when you write the based on type of reaction they catalyze, the classification of the enzyme. So first is oxidoreductases. So first you must write only oxidoreductases. It must be in the same order. So I will tell you what is the reason when we move further. Okay. So next one is nomenclature of enzymes. So how do you name enzyme? So we have seen what are enzymes, then classification of enzymes. So now we shall see how will you name the enzymes. So naming of enzyme follows a universal code. So we have lot of enzymes, thousands and thousands of enzymes. So we require some universal, that has to be followed by the whole world, universal. If this enzyme, if you code for a particular enzyme, this means that the enzyme name is aldolase, depending upon what it is. I'm just giving you an example, okay? So naming of enzyme follows a universal code that is formulated by International Union of Biochemists and Molecular Biology. So IUBMB. So since many number of enzymes are found, so it's better we can adopt some universal code. So that will be uniformity will be maintained. So the nomenclature of enzyme has the following details. So it is represented by 4 digits. Okay, so the enzymes are represented by 4 digits. So first digit represents to which class enzyme belongs. Okay. So I told you
the classification based upon the type of reaction, you have to write in the same order. So now you understand what it told you, why it told you, the reason why it told you, because the first digit represents the to which class enzyme belongs. Second digit represents subclass, third represents subclass, and the fourth represents the order of the enzyme in the International Union of Biochemistry of Enzymes. So when the enzyme was found, so based upon that, the enzymes are listed one by one, 1, 2, 3, 4, etc. continuously. So the order of the enzymes, so the list of enzymes, so universal all over the world, the list of enzymes that is present there, so that list, that gives the fourth digit. So for example, if you take alcohol dehydrogenase, so the enzyme is written as EC 1.1.1.1. So if it's just written EC 1.1.1.1, so the whole world will know that it is, the enzyme is alcohol dehydrogenase. Is it clear? So that is why we have to formulate a universal code. So in the 4 digits, first represents which class it belongs. So this belongs to oxidorreductases. That's what we saw in the classification. Second one subclass, then subclass, and last digit is, this was the first enzyme. So in the list of enzymes starting from alphabetical order, because you have thousands of enzymes, so the first enzyme is alcohol dehydrogenase. Is it clear? So அடுத்து nomenclature of enzymes பார்த்தோன்னா, எப்படி நம்ம என்சைம்ஸ் வந்து நேம் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் நம்ம. அப்போ என்சைம்ஸ் நேம் பண்ணுறப்ப வந்து எல்லாமே ஒரே இது ஃபாலோ பண்ணால் ஈஸியாக இருக்குது. இப்போ இந்த பர்டிகுலர் நேம்னா இந்த ஃபுல் என்சைம் நேமை நம்ம சொல்ல தேவையில்லை. அது பதில் அந்த ஒரு 4 டிஜிட் கோடு மூலிமா பண்ணணுன்னா அது வந்து ஈஸி ஞாபகம் இருக்கும். அது வந்து எல்லாருமே அது ஒரே இது ஃபாலோ பண்ணும். இப்போ நமக்கு இந்த என்சைம் வேணும் அப்படின்னா, இந்த 1.1.1.2 என்சைம்னா, அந்த என்சைம்னா எந்த என்சைம்னு அவங்களுக்கே தெரியும். அது வந்து மொத்தமாக எல்லாருமே ஃபாலோ பண்ணுறது. இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா, இப்போ வந்து 4 டிஜிட்டில் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறோம். ஓகேவா, 4 டிஜிட் ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறோம். அப்போ ஃபஸ்ட்டு டிஜிட் வந்து எதை குறிக்குதுன்னா, என்ன மாதிரி ரியாக்ஷன் கேட்டலைஸ் பண்ணுது. நான் உங்கள்கிட்ட சொன்னேன் இல்லையா, அந்த கிளாஸிஃபிகேஷன் வந்து அதே ஆர்டரில் எழுதணும், ஆர்டரை மாற்றக்கூடாது அப்படின்னு. அப்போ நம்பர் 1 ஆக்சிடேட்டேசஸ் தான் எழுதணும். அதில் வேறு எதுவும் மாற்றினா இப்போ என்ன ஆகும், இப்போ அந்த நேம், அந்த என்சைம் வந்து தப்பாயிடும். புரியுதா நான் ஏன் சொன்னேன் அப்படின்னு? அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு டிஜிட் வந்து கிளாஸ், அடுத்து ரெண்டாவது வந்து சப் கிளாஸ், அடுத்து வந்து லாஸ்ட் டிஜிட் வந்து அந்த என்சைம், அந்த லிஸ்ட்டில் வந்து அந்த என்சைம் என்னென்னு இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து எந்த இடத்துல இருக்குது, எந்த பொசிஷனில். அந்த உலகம் பூரா நிறைய என்சைம்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அந்த என்சைம் லிஸ்ட் அப்படியே இருக்கும், ஆல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டரில் கொடுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் வரது அப்பப்போ அதை அடியில் அதோட சேர்த்துக்குவாங்க. அப்போ அந்த ஆர்டரை வந்து நம்ம இது பண்ணுறதா வந்து லாஸ்ட் டிஜிட். Classification based upon, so we should see the classification in detail. So first one is classification based upon the site of synthesis. So site of synthesis, as already told you, intracellular and extracellular. So they can be broadly classified into intracellular and extracellular enzymes where they are synthesized. So intracellular is the enzymes which are functional inside the cells. So if they are secreted outside the cells, so what will happen? That will be destroyed. So these are the enzymes. Intracellular enzymes are those enzymes which are functional within the cell when they are synthesized. So since they perform within the cell, they are called as intracellular enzymes. So second class extracellular enzymes which are synthesized in one cell and taken to the other place where it should be acted upon. Okay, that is called as, so enzymes are secreted in one place and they are taken to the other site for the action, for their enzyme activity. So that is called as extracellular enzymes. So mainly the extracellular enzyme examples are the enzymes of digestive juice. So they are not secreted, they are secreted in particular place and then taken to the other place when the food comes in for purpose of digestion. இப்போ ஃபஸ்ட்டு கிளாஸிஃபிகேஷன் பார்ப்போம். எங்கே சிந்தசைஸ், எங்கே ஃபார்ம் ஆகுது என்சைம், நம்ம ரெண்டு பார்த்தோம்ல. இன்ட்ராசெல்லுலர்னா செல்லுக்குள்ளே, எக்ஸ்ட்ராசெல்லுலர்னா செல்லுக்கு வெளியில். அப்போ இன்ட்ராசெல்லுலர் என்சைம்ஸ்னால் செல்லுக்குள்ளேயே சிந்தசைஸ் ஆகி அங்கேயே அதோட ஆக்டிவிட்டி இருக்கும், அங்கேயே அது கேட்டலிஸ்ட்டாக ஆக்ட் பண்ணும் ஏதாவது மெட்டபாலிக் ரியாக்ஷனுக்கு. எக்ஸ்ட்ராசெல்லுலர்னால் ஒரு இடத்துல செக்ரீட் ஆகும், அது இன்னொரு இடத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போய் அந்த இடத்துல வந்து அதோட ஆக்டிவிட்டி வந்து நடக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டைஜஸ்டிவ் என்சைம், இப்போ டைஜஷன் ப்ராசஸ்க்கு இருக்க என்சைம்ஸ் வந்து என்ன பண்ணால் அந்த ரியாக்ஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். அப்போ என்ன பண்ணால் என்சைம் வந்து ஒரு இடத்துல செக்ரீட் ஆகிட்டு எங்கே அந்த ஃபுட்டு வருதோ, நம்ம சாப்பிட்ட ஃபுட்டு எங்கே பிரேக் டவுன் ஆகி வருதோ டைஜஷனுக்கு அப்புறம், அங்கே போய் இந்த என்சைம் வந்து ஆக்ட் ஆகும். அது வந்து எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலர் என்சைம்ஸ். So based upon the structural properties. So based upon the structural properties, some are hydrolytic enzymes, they have a single polypeptide chain. So they are called monomeric enzymes. If they have more, like enzyme examples are lactate dehydrogenase, they have more than one peptide chain, so they are called as oligomeric enzymes. So sometimes several enzymes can combine to form a complex, so they are called as multi-enzyme complex.
So the examples are, in cytoplasm we have fatty acid synthase, carbonyl phosphate, they are multi-enzyme complex. So based upon the structure, if they have one polypeptide chain, they are called monomeric enzymes. If they have more than one polypeptide chain, they are called as oligomeric enzymes. And if they have different enzymes that are formed, they are called as multi-enzyme complex. So we have examples for multi-enzyme complex. So intermediates of if you take multi-enzyme complex, when a reaction is catalyzed, we know that each and every step a product will be formed. So that product will get accumulated in one of the enzyme. So if, for example, you have multi-enzyme complex, you have 4 components, okay, 1, 2, 3, 4. So the product that is formed will bind to the second part of the enzyme. Okay, it's a multi-enzyme complex, so it may contain 5 to 10 enzymes or 2 to 4. So here we can consider, for example, 4 enzymes. So 1, 2, 3, 4. So it will bind to the second enzyme until the full molecule is formed. So for example, for synthesis of protein, till a full protein molecule is formed, it stays there. So that is the multi-enzyme complex. Then ribozymes, a few RNA molecules also act as substrates. So they are called as ribosomes. So the RNA component, they act as a catalyst. They help in the excision, so to cut or remove the extra nucleotides. That is the work of the ribozymes. இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, ஃபஸ்ட்டு கிளாஸிஃபிகேஷன் பார்த்துட்டோம். அடுத்தது வந்து ஸ்ட்ரக்சர் பேஸ் பண்ணி எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் அப்படின்னா, ஏற்கனவே நம்ம சொன்னோம் ப்ரோட்டீன் மாலிகுல் அப்படின்னு. அப்போ ஒரு பாலிபெப்டைட் செயின் தான் மோனோமெரிக், 2-3 இருந்தால் ஒலிகோமெரிக், நிறைய அதிகமாக இருந்ததுன்னா ஒரு மல்டி என்சைம் காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கும். காம்ப்ளெக்ஸ்னால் ஒரு 4-5 என்சைம்ஸ் இருக்கும். அதில் ஒவ்வொரு என்சைமும் ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணி ஒவ்வொரு இது ஃபார்ம் ஆகும். அப்போ அந்த ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 4 என்சைம் இருந்ததுன்னா அந்த 2வது என்சைமில் வந்து அந்த மாலிகுல் அட்டாச் ஆகிருக்கும். இப்போ ப்ரோட்டீன் சிந்தசைஸ் ஆகணும் அப்படின்னா அந்த 2ஆம் மாலிகுல் அட்டாச் ஆகி ஒவ்வொரு அமினோ ஆசிட் ஆக ஃபைனலாக அது வரைக்கும் அந்த அதில் அட்டாச் ஆகும். அதுக்கப்புறம் தான் அது வந்து அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு வந்து போகும், அடுத்த என்சைம் கூட பைண்ட் ஆகும். அது வந்து மல்டி என்சைம் காம்ப்ளெக்ஸ். அதுக்கு என்னென்ன எக்ஸாம்பிள்னால், சைட்டோபிளாசமில் கொஞ்சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். ஃபேட்டி ஆசிட் சிந்தேஸ், கார்பன் ஃபாஸ்பேட் சிந்தேஸ், அது எல்லாமே வந்து எக்ஸாம்பிள் ஃபார் மல்டி என்சைம் காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ரெசென்ட் இன் சைட்டோபிளாசம். அப்போ சைட்டோபிளாசமில் என்னென்ன மல்டி என்சைம் காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்குன்னு உங்களுக்கு கேட்டாங்கன்னா இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் நீங்கள் சொல்லலாம். அதே மாதிரி மைட்டோகாண்ட்ரியாவில் என்னென்ன என்சைம்ஸ், மைக்ரோசோம்ஸில் என்னென்ன என்சைம்ஸ். அப்போ வந்து ரைபோசைம்ஸ் பார்த்தோன்னா, அந்த ரைபோசைம்ஸோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் வந்து என்னென்னா நியூக்ளியோடைட். ரைபோனாலே நியூக்ளியோடைட் இல்லையா? அப்போ வந்து அந்த மாலிகுலர் ஃபங்க்ஷன் வந்து அது பெர்ஃபார்ம் பண்ணும். அப்போ இந்த ரைபோசோம் வந்து என்ன பண்ணால், தேவையில்லாத இப்போ ஒவ்வொரு நியூக்ளியோடைடு ஆட் ஆகிட்டு இருக்கு நியூக்ளிக் ஆசிட்ஸில், தேவையில்லாத வந்து கட் பண்ணி அதை அப்படியே தனியாக எடுத்துரும். Then classification based upon the type of reaction they catalyze. So oxidatases, transferases, hydrolases, lyases and isomers. So I told you have 2L. Okay, lyases, ligases. Don't confuse both. I told you the number indicates the last digit indicates the type, the first indicates the type of reaction they catalyze. So for example, if you write lyases first and the enzyme is oxidase enzyme, what will happen? If you put number 1, it will indicate oxidase. So you should never change the order. That's very, very important. So please never change the order while writing the classification of enzymes. You should write in the same order. Number 1 is oxidatases, transferases, hydrolases, lyases, isomerases and ligases. அடுத்த கிளாஸிஃபிகேஷன் வந்து பேஸ்ட் ஆன் டைப் ஆஃப் ரியாக்ஷன். என்ன டைப் ஆஃப் ரியாக்ஷன் கேட்டலைஸ் பண்ணுதுன்னா, நான் 6 டைப்ஸ் இருக்குன்னு 6 கிளாஸஸ் இருக்குது. நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த ஆர்டரை வந்து மாற்றக்கூடாது. ஏன் மாற்றக்கூடாது? இப்போ என்சைம் நேம் பண்ணுறப்போ ஃபஸ்ட்டு இது வந்து என்ன சொன்னோம், ஃபஸ்ட்டு டிஜிட் வந்து அந்த இதை வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணுது. அந்த எந்த ரியாக்ஷனை வந்து எந்த மாதிரி ரியாக்ஷனை கேட்டலைஸ் பண்ணுறதுன்னு தான் அந்த நம்பர் இண்டிகேட் பண்ணுது. அப்போ நீங்கள் மாற்றி போட்டிங்கன்னா என்ன ஆகும்? இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்பர் 1னா ஆக்சிடேட்டேசஸ். அப்போ அந்த என்சைம் வந்து ஆக்சிடேஷன் ரிடக்ஷன் ரியாக்ஷனை தான் கேட்டலைஸ் பண்ணுதுன்னு அர்த்தம். சப்போஸ் நீங்கள் அந்த இடத்துல லைகேசஸ் போட்டிங்கன்னா என்ன ஆகும்? அந்த என்சைமோட இது வந்து 1 பாயிண்ட். அப்போ அந்த இதுவே வந்து கம்ப்ளீட்டாக அது ஒரு ஃபால்ஸ் இது வந்துடும். அதனால தான் நான் என்ன சொன்ன முதல்ல, அந்த கிளாஸ் ஆஃப் என்சைம்ஸ் மட்டும் எப்போ எழுதினாலும் இந்த ஆர்டரை மாற்றக்கூடாது. ஃபஸ்ட்டு ஆக்சிடேட்டேசஸ் அண்ட் டிரான்ஸ்ஃபரேசஸ், ஹைட்ரோலேசஸ், லையேசஸ். 2 எல் இருக்கிறதுனால கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது. ஒன்று வந்து லையேஸ், அடுத்து வந்து லாஸ்ட் ஒன் வந்து லைகேஸ்.